So, plant kingdom we discuss the main groups algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Terms correct pronounce this. First group we discuss the algae. Algae means classification based then algae aquatic group organisms they are marine water or fresh water. Anyway, aquatic system habitat This algae classification based on the pigments. What pigment is pigment means photosynthetic, autotrophic, chlorophyll main pigment. Mattula pigments plastid chloroplast, chromoplast, leucoplast. Different variant coloring pigments plants present algae present. Adine base color base pigment base algae number 3 classify cheyanu. Then our classification first one is known as Chlorophyceae. Chlorophyceae. Chloro means green. General green algae. Green algae is a scientific name. Chlorophyceae means green algae. Next one, Rhodophyceae. Rhodo. That's 10th rhodopsin, red pigment. Red color pigment and the algae. Red algae. Rhodo means red in color. So red chlorophyll prominent red pigment. Next one, Phaeophyceae. Phaeophyceae means brown color pigment. This is brown algae. These are 3 different groups of algae based on their pigment. Chlorophyceae, green algae, Rhodophyceae, red algae, Phaeophyceae, brown algae. Now, what is Chlorophyceae? Green algae. Green algae characteristic features are first point out. First point aquatic. That is marine or freshwater. Unicellular as well as multicellular, eukaryotic. That is the first point. Then Chlorophyceae, major chlorophyll pigment. Chlorophyll. Chlorophyll in a short form CHL. A chlorophyll A CHLB the accepted abbreviation B chlorophyll A, chlorophyll B. So main two pigments are chlorophyll A and B. That's green algae. Then presence of plastids, either chloroplast. Chloroplast. Chloroplast in shape, various shape. We have class oval shape, round shape, spiral shape. Shape of the chloroplast variant varies. Then typical structure shape may be very round, oval or spiral in shape. This is chlorophyll in chlorophyll A structure. Next, chlorophyll is autotrophic. Autotrophic. At the same time, we have exceptions in some of them are parasitic forms. We have major group in characteristic features autotrophic. That's reserve food materials starch. Chlorophyll reserve food material starch. Then they have a special structure known as pyrenoid. This is what is a pyrenoid? That is chlorophyceae special structure pyrenoid. That is protein, a granular protein. Reserve food material round granular protein that is surrounded by starch
ലെയേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇരിക്കും. ആ ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൈറിനോയിഡ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് സ്റ്റാർച്ച്. പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് സ്റ്റാർച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൈറിനോയിഡ്. ദേ ആർ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്ലോറോഫൈസിയെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് സെൽ വാൾ പറയാം. സെൽ വാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സെൽ വാൾ മെയ്ഡ് വിത്ത് സെല്ലുലോസ്. മെയിൻ കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും ഏത് ആൽഗ എടുത്താലും ഏത് പ്ലാന്റ് എടുത്താലും മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ സെൽ വാൾ എപ്പോഴും സെല്ലുലോസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് പെക്റ്റിൻ. പെക്റ്റിൻ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അത് അതിന്റെ സെല്ലുലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പെക്റ്റിൻ നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എസെക്ഷുവൽ ആയിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനും ആരിലുണ്ട്? ആൽഗയില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസിയാണ്. ക്ലോറോഫൈസിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി. അതിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് വേരിയസ് ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മേജർ ഫോംസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്. റിസർവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. സ്റ്റാർച്ച് പ്രിസർവ്ഡ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ മാനർ നോൺ ആസ് പൈറിനോയിഡ്സ്. പൈറിനോയിഡ്സ് ആർ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ്. പ്രോട്ടീൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാർച്ച് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലവർ. ഈ പൈറിനോയിഡ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സെൽവാൾ യാതൊരു സംശയമില്ല, സെൽവാൾ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ്. അഡീഷണൽ പെക്റ്റിൻ ഉണ്ട്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ 2 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ്. എസെക്ഷുവലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവലും ഉണ്ട്. So we are discussing about asexual reproduction and sexual reproduction ആണ്. Then asexual reproduction mainly നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആൽഗെ വരുന്നത്. സോ asexual reproduction by means of zoospores. നമ്മൾ ഫഞ്ചയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സൂസ്പോസ് ആണ്. സൂസ്പോസ് മീൻസ് മൊട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്ലാനോ സ്പോസ് ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്. മോട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പേര് മാറ്റി പറയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്കൈനിറ്റ്സ്, അതായത് അൺഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് തിക്ക് കോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്നോസ്പോസ്, ഇത് ഒരു നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ആണ്. അപ്പോൾ സൂസ്പോസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ആണ്. ഇത് എന്തായാലും മറക്കാതെ പഠിക്കാം. മറ്റുള്ളത് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക. എപ്ലാനോസ്പോസ്, എക്കൈനിറ്റ്സ്, ഹിപ്നോസ്പോസ് എല്ലാം തന്നെ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാൻസത്തിനും ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗാമീറ്റ്സ് ആണ്. മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും ആണ് അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുക. മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടർ മീഡിയത്തിലാണ് ആൽഗയില് എക്സ്റ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രോഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും എക്സ്റ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. മീഡിയം റിക്വയർഡ് ഈസ് വാട്ടർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൽഗെ എക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ആൽഗയില് എക്സ്റ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി ഐസോഗാമീറ്റ്. ഇതും നമ്മൾ ഫഞ്ചൈല ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമിലർ ഗാമീറ്റ്സ്. Then or anisogametes, dissimilar. Then next one oogamous അല്ലെങ്കിൽ oogametes. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ
മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഐസോഗാമസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐസോഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അനൈസോഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഊഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അത് മെമ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഹാബിറ്റാറ്റും അത് ഫേവറബിൾ ആണോ അൺഫേവറബിൾ ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് ദേ ക്യാൻ ക്യാരി ഔട്ട് ഐദർ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്പീഷീസിനനുസരിച്ചിട്ട് എസെക്ഷലും സെക്ഷലും മാറിയിരിക്കും. എന്നാലും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എസെക്ഷലും ഉണ്ട് സെക്ഷലും ഉണ്ട്. ഇനി എസെക്ഷലും സെക്ഷലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്ലാന്റ് ബോഡി, ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൽഗെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 99% ഓഫ് ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഹാപ്ലോയിഡ് മീൻസ് ക്രോമസോം നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ക്രോമസോം നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോം നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എൻ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം. ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. പ്രിമിറ്റീവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഹാപ്ലോയിഡ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിന്റെ തന്നെ ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്, ആൻജിയോസ്പെംസ്, ജിംനോസ്പെംസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ പറയും. അപ്പൊ നോക്കുക, ആൽഗയില് 99% ആൾക്കാരും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എൻ. സെക്ഷൽ ആയിക്കോട്ടെ എസെക്ഷൽ ആയിക്കോട്ടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, പ്ലാന്റ് ബോഡി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോ പറയും, ഹാപ്ലോയിഡിയും ഡിപ്ലോയിഡിയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആൽഗെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കാം, മറൈൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം. ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലെ വേരിയസ് ഫോംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്, മൊട്ടൈൽ ആണ്. മൊട്ടൈൽ മീൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്ലജല്ല ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മൊട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ മൊട്ടൈൽ. ആൽഗയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാമിഡോമോണാസ്. എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് ആലോചിക്കുക. യൂണിസെല്ലുലാർ മൊട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമിഡോമോണാസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിള് യൂണിസെല്ലുലാർ തന്നെയാണ്, യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്, ബട്ട് നോൺ മൊട്ടൈൽ. അതായത് ക്ലാമിഡോമോണസിന്റെ ഫ്ലജല്ല കളഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോറില്ല ആണ് നോൺ മൊട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ കഴിഞ്ഞു. ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടൈൽ ആണോ നോൺ മൊട്ടൈൽ ആണോ നോക്കുക. മൊട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമിഡോമോണസും, നോൺ മൊട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറില്ലയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ നോക്കുകയാണ്. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫിലമെന്റസ്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഫിലമെന്റസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പൈറോഗൈറ. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്. സ്പൈറോഗൈറ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതിന്റെ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫിലമെന്റസ് ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫിലമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പെഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് സ്പൈറോഗൈറ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഇവിടെയും സെല്ലുകളുണ്ട് ഇവിടെയും സെല്ലുകളുണ്ട്. ഫിലമെന്റസ് ആണ്, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ ആൽഗയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫിലമെന്റസ്. ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് സ്പൈറോഗൈറ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ തന്നെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്രാഞ്ച്ഡ് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാഡോഫോറ, കാര. ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോലെ, അതായത് ട്രീ പോലെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ്.
ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ലാഡോഫോറയ്ക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഫിലമെന്റസ് ആണ്, പക്ഷെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫോം ആണ്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് കോളോണിയൽ ഫോംസ്. colonial forms, colony ആയിട്ട്. That is for example, then Chlamydomonas തന്നെയാണ്. ആ Chlamydomonas ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തേനീച്ചകളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് കോളനി ഫോംസ്. വോൾ വോക്സ് കോളനി ഫോം ആയിട്ടുള്ള ആകെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോൾ ബോക്സ്. ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും, കോളനി ഫോം ചെയ്യും, അതാണ് വോൾ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അംബർല ഷേപ്പ്. ദെൻ അംബർല ഷേപ്പ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസിറ്റാബുലേറിയ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അംബർല പോലെ ഇരിക്കും. അംബർല ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് അസിറ്റാബുലേറിയ. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിലെ ക്ലാമിഡോമോണസ്, ക്ലോറില്ല, യൂണിസെല്ലുലാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഫിലമെന്റസ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈറോകേറയും, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലാഡോഫോറ, കാര എന്ന് പറയുന്നത്, കോളനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് വോൾവോക്സ് ആണ്, അംബർല ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസിറ്റാബുലേറിയ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം സൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. വൺ വേർഡ് ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ ആൾക്കാരും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ പ്ലാന്റ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന, ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എഡിബിൾ എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഗ്രീൻ സാധനങ്ങളും പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് എഡിബിൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ചൈനക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പറയുന്ന ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എഡിബിൾ ഫോംസ് ആണ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ക്ലോറില്ലയ്ക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലോറില്ലയുടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഗ്രീൻ ആൽഗെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈറിനോയിഡ്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ്, സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാർച്ച് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറില്ല കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫുഡ് എന്നറിയുന്ന ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ക്ലോറില്ല, or it is also known as SCP. SCP means single cell protein. SCP means single cell protein ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എഡിബിൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്ലോറില്ല ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും അത് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫുഡായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കലോറി, അതായത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ റിച്ച്നെസ് വളരെ കുറച്ച് ക്യാപ്സ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഈ ക്ലോറില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക. വളരെ, അതായത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 വീക്ക് ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കില്ല. കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസോട് കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിലോ കണക്കിന് അരിയോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ക്യാപ്സ്യൂളുകളായിട്ട് മെഡിസിൻ പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ക്ലോറില്ല ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 3-4 മാസം കഴിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ് കിറ്റ് കിട്ടും. ആ കിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീനും കിട്ടും, സ്റ്റാർച്ചും കിട്ടും. ഈ 2 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെന്റിനും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മിക്കവാറും എല്ലാ ആൽഗകളും എഡിബിൾ ആണ്. ക്ലോറില്ല ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫുഡ്. സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന ക്ലോറില്ല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗയാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുമ്പോഴും മിനിമം ഒരു 2 എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓർഗാനിസം. സോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എല്ലാ
പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട്. ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൽഗയിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫൈസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റോഡോഫൈസി.